میرے گھر میں صرف میری ماں ہی تھی جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ ہم ماں بیٹے کا رشتہ ایسا تھا کہ لوگ ہمارے رشتے کی مثالیں دیتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے اس رشتے میں اچانک سے جب کوئی تیسرا آئے گا تو ہمارا رشتہ بری طرح سے متاثر ہوگا۔ اور وہ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی، وہیں سے وہ مجھے اچھی لگنے لگی، اور پھر جب کالج ختم ہوا، میری نوکری لگ گئی تو میں نے امی سے کہا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ماہرہ تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ وقت پہ ہی میں نے سب کچھ کر لیا، یعنی کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی، میری نوکری بھی لگ گئی، اور اب میں پسند کی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج رہا تھا۔ پر جب امی سے کہا کہ رشتہ لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے تو تمہارے لیے اپنی بہن کی بیٹی مومنہ کو پسند کر رکھا تھا۔ مجھے مومنہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، بالکل اللہ میاں کی گائے تھی، ایک نارمل سی لڑکی۔ اس نے بس میٹرک کیا ہوا تھا لیکن قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ حافظ سی، بچوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھاتی تھی، کھانا اچھا بناتی تھی، گھر اچھا سنبھالتی تھی۔ امی کو وہ اچھی لگی ہوگی کیونکہ امی کو اپنی بہو میں یہی ساری خوبیاں چاہیے، لیکن مجھے صرف ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو گھر سنبھالے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں مل کر کام کریں اور مجھے کاروباری مشورے دے سکے، اور ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں۔ ایسی عورت نہیں چاہیے تھی جو صرف گھر کو ہی سنبھال سکے۔ اسی لیے میں نے امی سے بڑے ہی پیار اور احترام سے کہا کہ امی، مجھے مومنہ بالکل اچھی نہیں لگتی، اس میں مجھے اپنی ہونے والی بیوی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ ماہرہ کے گھر رشتہ لے جائیں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی کو یہ بات بری لگی، لیکن وہ تو ماں تھی۔ اس نے کہا کہ جو تیری خوشی ہے بیٹا، وہی میری خوشی ہے، تو فکر نہیں کر، ہم جلد ہی وہاں رشتہ لے کر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی شکل سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے، حرکتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی شکل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت چالاک لگ رہا ہے، جبکہ ہم اس کو پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہماری شخصیت کا عکس ہمارے چہروں پر نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ شکل سے بہت معصوم لگتے ہیں، اب واقعی معصوم ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شکل سے تو معصوم لگتے ہیں لیکن معصوم ہوتے نہیں۔ اسی لیے یوں شکل سے کسی کو جج کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ تجربہ چاہیے۔ جو میری ماں کے پاس جب انہوں نے ماہی کو دیکھا تو وہ پہلی نظر میں ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے، یہ ایک ضدی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کو بھی تگنی کا ناچ نچا کر بیٹھی ہے۔ اور جب پاس آ کر بیٹھی تو اس کی ماں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اس کے دوپٹے پہ غلطی سے پاؤں رکھ دیا تو اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا اور تھوڑا سا پھٹ بھی گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، دیکھ کر تو چلا کریں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اچانک سے غصے سے بولی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرا مطلب تھا کہ ذرا ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ ہم دونوں تو پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میری ماں نے شاید اس کو اسی بات کی وجہ سے اسے جج کر لیا اور واپس آ کے کہا کہ میں اس کے ساتھ تیری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ جو لڑکی سب کے سامنے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بول سکتی ہے، وہ کل کو تیرے ساتھ کیا کرے گی اور میرے ساتھ کیا کرے گی؟ لیکن اب مجھے غصہ آ گیا کیونکہ بات میری ہونے والی بیوی کی تھی، اور انسان کے ہم سفر اس کی دکھتی رگ ہوتی ہے، اور میں تو اس کو کب سے اپنی ہم سفر مان چکا تھا۔ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی، اب آپ بھی تھوڑی دیسی ماؤں کی طرح سوچ رہی ہیں کہ چلاک لے کے آؤں گی تو بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لے گی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں تو اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے تیری قسم ہے کہ میں نے ایک پل کو بھی ایسا نہیں سوچا، اور بات صرف میری اپنی نہیں، ماں کبھی خود غرض نہیں ہوتی، بات تیری ہے۔ وہ کل کو تجھے ذلیل کرے گی، تنگ کرے گی، پھر تجھے ٹینشن میں دیکھ کر مجھے ایسا ہی مسئلہ ہوگا نا۔ میں نے کہا کہ امی، کیوں کسی کو پہلے سے جج نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا پتہ کون کیسا ہے؟ آپ بس میرا ادھر ہی رشتہ کروا دیں، ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ایک آپ کے ہاں کا سوال ہے، بس آپ ہاں کر دیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو تیری شادی وہیں پہ کروا دوں گی، لیکن میں تجھے پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک نہیں، تجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مجھے پتہ تھا کہ امی میری شادی مومنہ سے کروانا چاہتی تھی، اسی لیے اب ماہرہ سے میرا دل خراب کروا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے وہی باری پالیسی اپنائی کہ بس ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی مجھے میری ماں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا تھا۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانی تھی اور جو کہہ رہی تھی میں مانتا جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میری بات مان لی تھی کہ لڑکی میری پسند کی تھی، اور باقی ساری باتیں میں ان کی مان لیتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہو گئی اور میری بیوی میرے گھر میں آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے بابا باہر کے ملک ہوتے تھے، وہ میری شادی میں نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے وہاں سے اپنی دعائیں بھیجیں اور مجھے ویڈیو کال بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بس میرا ایک آدھا سال باقی ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کیونکہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہنے والا تھا، تو پھر ماں اکیلا پن تو محسوس کرتی، لیکن ایک سال کا وقت تھا، اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا۔ ماہرہ نے پہلے دن ہی گھر میں تماشا ڈال دیا۔ مجھے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ صبح ہی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ناشتہ بنا کے رکھا ہے، ایسے ناشتے نہیں کھاتے، اگر میں ایسے ناشتے کھانے لگی تو میں موٹی بن جاؤں گی، میرے لیے کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ لا دو۔ میں جا کر اس کے لیے بریڈ جیم لے آیا اور میں نے اسے پیار سے ایک بات سمجھائی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میری بات سنو، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کھانا بنا ہے اس کو کھا لیجیے، اور دوسرا یہ کہ یہ کھانا پڑا ہے اس کو ٹھوس لو۔ تم پہلی بات ایسے کرتی ہو جیسے آخری بات کر رہی ہو، ذرا پیار سے بولا کرو، تم آرام سے کہو گی تب بھی میں تمہاری بات مان لوں گا۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ مرد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی عورت کو پیار سے سمجھایا کرے، اور اگر عورت عقل اور سمجھ والی ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے، اگر چھوٹے دماغ والی ہو تو وہ اس بات کو بھی تنقید سمجھتی ہے۔ میں نے اسے آرام سے مثال دے کر سمجھایا، لیکن اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ اب میرا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے تو میری ماں کی باتیں پہلے دن ہی سچ لگنے لگی تھی، لیکن شام ہوئی تو میری بیوی نے مجھے خود ہی منا لیا اور میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ہم لوگ اپنی شادی کی شروع کے دنوں کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا، جب ایک دن میری بیوی نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ گھر پرانا ہو گیا ہے۔ گھر تو یہ واقعی پرانا تھا، لیکن بہت مضبوط تھا۔ اس زمانے کا گھر بنا ہوا تھا جو بہت مضبوطی سے گھروں کو بنایا جاتا تھا۔ یہ گھر میرے بابا نے خریدا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعمیر بالکل ہی پرانی طرز کی تھی۔ اونچی اونچی چھت، لال کلر کے فرش پر رنگیلے شیشوں سے سجی ہوئی کھڑکیاں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کے گھر میں نہیں رہنا، مجھے ایسے گھر میں رہنا ہے جہاں ہینڈل والے دروازے ہوں، لکڑی کے دروازے، صاف ستھری دیواریں، ملائم والے باتھ روم۔ اس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ ہمیں گھر بدل لینا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، یہ گھر بہت اچھا ہے، مضبوط ہے، اس میں تو 200-300 سال تک بھی رہ لیں تو یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ تمہارے بابا نے بنوایا تھا، ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی نگرانی میں رکھوائی تھی، اور اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے جیسے کسی پل کے بنانے سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، ویسے ہی اس گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے بعد دیواریں کھڑی کی گئی تھیں۔ میں نے کہا کہ امی، گھر پرانا بھی تو ہو گیا ہے، اور آج کل کون ایسے گھروں میں رہتا ہے؟ غسل خانہ الگ بنا ہوا ہے، باتھ روم الگ بنا ہوا ہے، اتنا بڑا کچن ہے، اتنے بڑے کچن کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور یہ کھلے کھلے گراؤنڈ، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر انسان کیا کر لے گا؟ اس سے اچھا کہ کمرے بنے ہوں۔ بس میں کوئی گھر دیکھ لیتا ہوں اور اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کر لی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہمارے پاس سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن تمہاری ماں کے اس گھر کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہیں، تھوڑا اس بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ بابا،
नया घर होगा तो नए घर में नई यादें जुड़ जाएंगी। मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दे दी। मेरी माँ ने मुझे रोका, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। और जो घर मैंने पसंद किया था और जो मेरी बीवी को पसंद आ गया था, वो घर बहुत ज़्यादा महंगा था। बात ऐसे बन गई थी कि हमें साथ ही ये घर भी देना पड़ता और साथ मज़ीद पैसे भी देने थे। मैंने फ़िलहाल पुराना घर देखे वो नया घर खरीद लिया और कहा कि बाकी पैसे बाद में दे देंगे। यानी कि हमने इनसे स्टाम्प कर लिया और 3 महीने का वक्त मांगा। रकम बहुत बड़ी थी, पर मुझे उम्मीद थी कि मुझे मेरे ऑफिस से कर्ज मिल जाएगा। नए घर में आके मेरी बीवी बहुत खुश थी और मेरी माँ हमेशा पुराने घर की बातें करती रहती थी। इनको वो घर बहुत याद आता था, क्योंकि वो इसी घर में रुखसत हो के आई थी। मैं भी इसी घर में पैदा हुआ था। मेरी एक बहन इसी घर में फौत हो गई थी। वहाँ इनकी ज़िंदगी की अच्छी बुरी सारी यादें बसी हुई थीं। और फिर जब हमें महीने बाद ये पता चला कि इस घर को तोड़कर वहाँ पे फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो मेरी अम्मी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो घर कमर्शियल जगह पे था और फैक्ट्री वालों ने ख़रीदा था। इसने कहा कि बहुत बड़ी जगह है, मैं यहाँ पर गोली टाफियों की फैक्ट्री बनाऊँगा। अम्मी ने सोचा था कि कभी भूले भटके घर को देखने चले जाएंगे, लेकिन अब तो उन्होंने पूरा घर ही मलिया मेट कर देना था और नए सिरे से फैक्ट्री बन जानी थी। पहले मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली, फिर मैंने अपनी बीवी के कहने पर घर बेच दिया और अब नए घर में नए तौर तरीके आ रहे थे। मेरी बीवी ने कहा, मैं सब कुछ बदल दूंगी। जो घी हम खाते थे, अब वो कह रही थी कि इसकी जगह ऑयल खाएंगे। जिस चक्की का आटा खाते थे, धोत वोट के बाजारी आटे खाने लगे। गर्मी जो चीज़ जिस तरह से बनती थी, वो सब कुछ इसने बदल दिया। मेरी माँ को ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा था। वो आजकल बीमार रहने लगी थी, लेकिन मैं इनकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत बड़ी रकम अदा करनी थी। नहीं तो 3 महीने बाद ये घर हमसे वापस ले लिया जाता। मैं अपनी मुसीबतों और मसले मसाइल में फंसा हुआ था। इधर माँ बीमार थी और बीवी के चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने कहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा? तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं ना, इनसे कहना कि वो पैसे दे दें। जब इतना अरसा बाहर के मुल्क गुजारा है तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं आज ही इनसे बात करता हूँ। मैंने बाबा से बात कर ली। बाबा ने कहा कि सारे तो नहीं, लेकिन आधी अमाउंट है मेरे पास, यानी कि 40 लाख रुपए। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने भी अपनी बहन भाइयों की शादियाँ की, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत से पैसे लगाए, घर को भी चलाया, ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाया। और ये तो यूँ समझो कि अगर मैं 20 साल से वहाँ रह रहा हूँ तो 20 साल से थोड़े न थोड़े पैसे जमा कर रहा हूँ। वक्त के साथ साथ पैसे कहाँ बचते हैं। मैंने कहा कि बाबा आप ये पैसे भेज दें, मुझे इनकी ज़रूरत है। उन्होंने वो पैसे मुझे भेज दिए और मैंने मकान वाले को देकर इससे 2 महीने का वक्त और मांग लिया। मेरी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे अपने बाप से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। सारी ज़िंदगी इसने तेरे लिए सब कुछ किया, अब तुझे खुद ही सब करना चाहिए था। मैंने कहा कि बेटा बाप से पैसे नहीं लेगा और किससे लेगा? अम्मी ने कहा कि जो तेरी मर्ज़ी है। मैंने कहा कि अम्मी, मैंने आज तक आप लोगों के सामने कभी कोई नाफरमानी नहीं की, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ खामोश हो गई। इसने कहा कि तो ठीक कह रहा है, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश है, इसके ऊपर थोड़ा सोच ले। मैंने कहा कि कौन सी ख्वाहिश? तो कहने लगी कि मैं तेरी औलाद की शक्ल देखना चाहती हूँ। आजकल बीमार थी, इसलिए जज्बाती हो रही थी, जबकि उन्होंने कौन सा अभी इस दुनिया से चले जाना था। मैंने कहा कि ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, आप फिक्र नहीं करें, जल्दी आपको खुशखबरी सुना देंगे। मेरी माँ खुश हो गई। जब मैंने अपनी बीवी से बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं तो अभी माँ नहीं बनना चाहती, मुझे इसका
ये साफ इनकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं खुद भी औलाद चाहता था। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा कि इसके साथ ज़्यादा झगड़ा करूँगा तो ये ज़िद करेगी। अल्लाह खुद ही औलाद दे देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका था लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। तो इसने कहा कि क्यों, मैं बांझ हूँ, क्या तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, पता करते हैं, हो सकता है कोई मसला हो। किसी मसले के होने का मतलब ये है तो नहीं कि तुम खुदा न खास्ता बांझ हो। कहने लगी कि बस मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। बाबा वापस आ गए। बाबा ने आना तो बाद में था लेकिन अम्मी की बीमारी का सुनकर जल्दी वापस आ गए। अब वो अम्मी के पास तो रहते थे लेकिन अम्मी की तबीयत फिर भी संभल नहीं रही थी। मगर मेरी औलाद नहीं हो रही थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाबा अचानक इस दुनिया से चले गए। यानी बहुत से लोगों की कहानी सुनी थी कि सारी ज़िंदगी बाहर गुजार आते हैं और वापस आते ही इनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। मेरे बाबा के साथ भी यही हुआ था। पता ही नहीं चला। डॉक्टर जब चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि इनका दिल ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए इनकी मौत अचानक ही हो गई। अम्मी बहुत दुख में थी और मैं भी बाबा के इस दुनिया से चले जाने से बहुत ज़्यादा दुखी था। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि मकान मालिक ने बकाया पैसों की अदायगी का मुतालबा कर दिया है। वो कहता है कि बस मेरे पैसे मुझे दे दो क्योंकि मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इसे कहा कि अभी अभी मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं। इसने कहा कि पैसों से आपके वालिद साहब के फौत होने का क्या ताल्लुक है, वो तो चले गए। अब आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। अभी आपने मुझे 40 लाख रुपए देने हैं। मेरे पास 40 लाख तो क्या, इस वक्त मेरे पास 2 लाख भी नहीं थे। बीवी से कहा कि अपना जेवर दे दे, बाद में नया बनवा दूंगा। इसका जेवर 20 लाख का तो बनता ही था और हमने ही बनाया था। इसमें से कुछ जेवर मेरी अम्मी का भी था, पर इसने कहा कि वो तो एक अंगूठी भी नहीं देगी, ये तो इसका हक है। मेरा इसके साथ झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी मुसीबत में तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? इसने कहा कि मेरा जेवर देखिए तुम्हारे साथ नहीं दे सकती क्योंकि एक दवा जेवर बिक जाते हैं तो दोबारा कभी नहीं बनते। मैं परेशान हो गया और जाकर अम्मी के पास बैठ गया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों परेशान है बेटा? मैंने कहा कि अम्मी परसों इसको पैसे देने हैं, 1 महीना तो ऐसे गुजर गया, पता भी नहीं चला। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मेरी अम्मी के कानों में और हाथों में सोने के कंगन और कांटे थे। उन्होंने कहा कि ये ले ले, शायद तेरे काम आ जाए। मैंने कहा अम्मी इससे काम नहीं बनेगा। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा मैंने तुझे मना किया था कि इस औरत से शादी ना कर, इसने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हम इसी घर में बैठे रहते तो हमारा क्या जा रहा था। मैंने कहा कि अम्मी आप अपनी नफ़रत ना निकालें, बहू तो सास को हमेशा बुरी ही लगती है। वो घर कौन सा इतना अच्छा था? मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तू बहुत अच्छा है, तूने कभी हमारे साथ नाफरमानी नहीं की, लेकिन नाफरमानी के अलावा तूने जो फैसले किए हैं ना, इन फैसलों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपनी इसी घर में मरना चाहती थी लेकिन तेरी बीवी ने मेरी ज़िंदगी को अजाब कर दिया और अब मेरे बाद तेरी बारी हो गई। वो तुझे भी चैन नहीं लेने देगी। मैंने पहले दिन कहा था कि ये औरत तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने अम्मी को कहा कि मैं आपके पास आके क्या बैठ गया, आपने तो मेरा बच्चा खुचा दिमाग भी खाना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से चला गया लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि सुबह तक मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वो काफ़ी महीनों से बीमार थी और फिर बाबा के जाने के दुख को उन्होंने अपने दिल से लगा लिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आखिरी वक्त में अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी की। मेरा मकान मालिक के साथ झगड़ा हो गया। 1-2 महीने के बाद इसने हमसे वो घर ले लिया और हम किराए के घर में रहने लगे। मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं जा रहा था। हम लोग किराए के घर में आ गए थे। जो पैसे हमें वापस मिले थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे क्योंकि हमने घर के कुछ पैसे तो दे ही दिए थे। झगड़ा हुआ था तो वो पैसे हमें वापस दे दिए गए।
अब वो पैसे खर्च हो रहे थे। मेरी बीवी का हाथ नहीं रुक रहा था, वो रोज़ शॉपिंग करती थी। इसने पता नहीं कितने लाख रुपए उड़ा दिए थे। और फिर एक दिन मुझे इसके पर्स में से एक ऐसी चीज़ मिली जिसको देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी माँ ने ठीक कहा था कि ये औरत मुझे बर्बाद कर देगी। और वो एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक मेरी बीवी ने अपना बच्चा ज़ाया करवा दिया था। जब मैंने इससे बात की तो इसे गुस्सा आ गया। इसने कहा कि एक नहीं 3 बच्चे गिरा चुकी हूँ, कर लो जो तुमने करना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को जान से मार डाला। माँ नहीं बनना चाहती थी तो मुझे बता देती, लेकिन ये गुनाह क्यों किया? तुमने आज मेरे 3 बच्चे होते। इसने कहा कि 3 बच्चे होते और मैं बुरी तरह से ख़राब हो चुकी होती। मैं अपने आप को तुम्हारे बच्चों के लिए ख़राब नहीं करूँगी। मैंने कहा कि तुम वाकई बसाने के काबिल नहीं थी। ना तो तुम अच्छी बीवी हो, ना ही अच्छी औरत हो, और ना ही अच्छी माँ तुम बन ही नहीं सकती। वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। मुझे लगा कि वापस आ जाएगी, लेकिन इसने मुझ पे खला का केस कर दिया। मेरी ज़िंदगी के एक गलत फैसले ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे वो वक्त अभी भी याद आता है जब मैं अपने घर में सुकून से रहता था। मेरी माँ मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। मैं अपनी हर बात इनसे करता था। मेरे बाबा भी मेरे साथ देते थे, लेकिन मेरा बाप भी दुनिया में ना रहा। मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। और मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया? जब हम कहते हैं कि बड़ों को क्या पता, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अभी हमारी ज़िंदगी के फैसले करने चले हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि तजर्बा बोलता है। बड़ों को पता होता है कि कौन शख्स कैसा है और कितनी देर तक आपका साथ निभाएगा। मेरी माँ ने जब मेरी बीवी को देखकर कहा था कि ये औरत ठीक नहीं है, तो उन्होंने ठीक कहा था, लेकिन इस वक्त मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था। मैं अपनी माँ के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए और मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी से आजमाइश को ख़त्म कर दे। अब मैं बहुत थक गया हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी माँ की नाफरमानी ना कीजिएगा, वरना आखिरत में तो अजाब पता नहीं क्या हो। आपको इसी दुनिया में इसका मुकाफ़ात अमल देखना पड़ेगा। जो कुछ अपने माँ बाप के साथ करते हैं वो आपको इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, तो आपको इसका बदला इसी दुनिया में मिलेगा। अगर आप इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश नहीं आते, इनकी इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, इनका ख्याल नहीं करते, तो ये बात भूल जाएं कि आपकी औलाद आपका ख्याल रखेगी, बल्कि आपकी औलाद आपको आपसे भी ज़्यादा जलील और रुस्वा कर देगी। तो खुदारा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है, तो माँ की नाफरमानी का आप सोच भी कैसे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को औलाद नसीब फरमाए, और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला इनको इनके माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, और जितने वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं इन सब को इनकी औलादों के सरों पर सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।